Good morning, students. In today's class, we'll study the next problem based on journal as well as ledger posting. Okay, so let us see the problem. Journalize the following transaction and post them into ledger. So they have given the date as well as the transactions on that particular date. See the first one, that is on June 5, 2017. Started business with cash. So you have started business with cash rupees 2 lakh. So whatever the cash comes into the business initially, so that will be from the capital account. So what comes into the business? Cash comes into the business. So first you have to write your date. So 5 June. Okay. So that is 6. Okay, 5/6/2017. Okay, cash brought into the business, so that is why cash comes into the business. Cash account debited to cash has come in the form of capital. So to capital account, so write the narration here. Started business with cash. Started business with cash. Started business with cash. Just draw a line here. That is 2 lakh. So just write here 2 lakh, 2 lakh. Okay, so 2 lakh, 2 lakh. Started business with cash. So that ends here. First transaction. See the next transaction on June 8th. Opened a bank account with Syndicate Bank rupees 80,000. So you have opened the bank account. Bank account open ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. So bank account debited to cash account. Bank account debited to cash account. Bank account debited to cash account. You can write the narration here. Opened a bank account. Opened a bank account. That is syndicate bank. You can write opened a syndicate bank account. You can write. Okay, no issue. Write the narration here. That is 80,000. This amount 80,000. 80,000. Okay, and the date is 8/6/2017. 8/6/2017. See the next transaction. See the next transaction on the next date. That is on June 12. Goods purchased on credit from Miss Gulmohar Fashion House. So you have purchased the goods. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ರಿ ಮಾರಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್. ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಉದ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಉದ್ರಿ ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೇವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೈತಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು purchase account debited to Miss Gulmohar Fashion House. Miss Gulmohar Fashion House. Fashion House account. Okay, so you can write here the narration here. That is purchase goods on credit. Purchase goods on credit from Gulmohar. Can write full name here. Okay, I'll just write a shortcut. What is the date of the transaction? That's 12/6/2017. 12/6/2017. The amount is
30,000. 30,000. 30,000. Okay. See the next transaction. See the next one. That is on June 18. Rent paid by check. So you are paying the rent. Rent ಕೊಡಾತೀರಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಾತೀರಿ ನಾ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಾತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಾತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಹೌದಾ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀರಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು bank account rent account debited to bank account can write the narration here paid rent by check paid rent by check so ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ paid rent ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ rent account debited to cash account ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು paid rent by check ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ 18th ಇತ್ತು ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 18/6/2017 so what is the amount of that check that is 5,000 we'll write here 5,000 see the next transaction the next one that is on June 20 sale of goods on credit to Miss Mohit Bros of rupees 10,000. Rupees 10,000. So you have sold the goods on credit. Udri goods ಗಳನ್ನ ಮಾರಿರಿ. ಉದ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಕಿತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಿರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗೈತೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೈತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಬರುದೈತಿ ಸೊ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುದೈತಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋಸ್ ಓಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಉದ್ರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಡೇಟು 20/26/2017 Mohit Bros account debited to sales account so what will be the narration here so that is sold goods to Mohit Bros on credit udri mariri okay cash marilla udri mariri so you have to mention that so yesterday nodri the amount that is 10,000 we'll write here 10,000 okay so 10,000 yeah mentions that see the next transaction on the next date that is 22 okay so 22 date transaction nodri ಏನಂತಿದೆ cash sales rupees 15,000 cash sales ಅಂದ್ರೆ ಏನು sold goods for cash ಅಂದ್ರು ಒಂದ cash sales ಅಂದ್ರು ಒಂದ goods ಗಳನ್ನ ಮಾರಿರಿ ಏನು ಬಂದೈತಿ cash ಬಂದೈತಿ so business ಗೆ ಏನು ಬಂತ cash ಬಂತ ಎತ್ತರಲೆ ಬಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ cash account debited to sales account cash account debited to sales account date is 22/6/2014 okay so write the narration here sold goods for cash ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಡೀತದೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ okay sold goods for cash amount is 15,000 we'll write here 15,000 see the next transaction next entry that is June 28
June 28 ಏನಿದೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್. ಸೊ ಮೋಹಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗ ಏನ್ ಬಂತು, ಚೆಕ್ ಬಂತು. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಯಾರ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಚೆಕ್, ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಬಂತಿರ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್, ಟು ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ write the narration here, that is received check from Mohit Bros. Received check from Mohit. Received check from Mohit Bros. Okay, so date is 28. Okay, we have missed the 25th transaction. So let us consider that only here. We have just reshuffle it. So this is 25. Okay, this is 28. Let us assume that. So this is 25. Okay, see the next. What is the amount of that particular transaction? That's 10,000. We'll write here 10,000. In a year transaction, a year transaction. Okay, so in a year transaction, just rub ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ, 25th ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, 28th ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 28th ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್. ಸೊ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೇಟ್ ಇಸ್ 28/6/2017. So you can write the narration here, that is cash paid to Gulmohar Fashion House. Cash paid to Gulmohar Fashion House. Gulmohar Fashion House. Yes, Gulmohar Fashion House. Okay, so that, and here that particular transaction, that is 30,000. We'll write here 30,000. Okay, see the next transaction, see the next one, that is last one, that is salary paid in cash. Salary pay ಮಾಡಾತಿರಿ, ಎತ್ತರ್ಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಎತ್ತರ್ಲೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಲೆ. So salary is an expense and expenses should be debited. This is June 30. Salary account debited to, salary account debited to, ಎತ್ತರ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ salary, cash account ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. So you are paid in cash. So write the narration here, salary paid in cash. Salary paid in cash. Salary is an expense and expenses should be debited. Okay, so what is the amount of that transaction? That is 6,000. Okay, so you start ಮೇಲೆ you have to make a total here. So total ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, journal entries ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is 3,60,000, 3,90,000, 3,90,000, 96, 3,96,000, 3,96,000, 3,96,000 is the total amount. Okay, so this ends your journal entries. So journal entries ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಟೋಟಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಫೋರ್ತ್. ಫಿಫ್ತ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್. ಸೆವೆಂತ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್. ಸಾರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆವೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂತ್. ಸೇಲ್ಸ್, that is 8. Cash already ಐತಿ, sales already ಐತಿ. Okay, next bank already ಐತಿ. ಮೋಹಿತ್ ಬ್ರೋಸ್ already ಐತಿ. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ already ಐತಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ already ಐತಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ, so that is 8th ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ 9 accounts. Total 9 ledger accounts you need to pass. Totally 9 accounts have to pass. Okay, so one ledger account na ಹಾಕ್ತೇನೆ, that is regarding cash account. ಉಳಿಕಿದ ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. Cash account. Okay, so date, particular, journal folio, amount, date, particular, journal folio, amount, debit, credit. Okay, so first ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೆ ನಾವೀಗ. ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakhs. ಸೊ 2 lakhs ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5/6/2017, 5/6/2017. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80,000. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 80,000. ಡೇಟ್ ಇಸ್ 5 ಅಲ್ಲ 8/6/2017, 8/6/2017 we have written that transaction also. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ. 22 ಡೇಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದೇನಾಗೈತಿ,
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ account. So amount is 15,000. We'll write here 15,000. Date ಎಷ್ಟಿದೆ 22. So 22/6/2017. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಿ ಹೌದಾ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅದ ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ Fashion House. Gulmohar Fashion House, that is 28/6/2017. Amount is 30,000. We'll write here 30,000 per week. Okay. So next note for ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನೈತಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅದೇನಾಗೈತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಯ್ salary, that is 6,000. Date is 36/2007. So ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 2 lakh plus 15,000, that is 2,15,000. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು 2,15,000. ಓಕೆ. ಸೊ 2,15,000 ಒಳಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 2,15,000 ಮತ್ತೆ. ಸೊ 2,15,000 ಒಳಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾತ, 2,15,000 minus 30,000, that is so 1,85,000. 1,85,000 minus 1,80,000, that is 1,05,000. 1,05,000 minus 6,000, that is 99,000. 99,000 is the difference amount. So that difference amount ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, I balance carried down. I balance carried down ಅಂತ ಬರೋದು. ಡೇಟ್ 30/6/2017, ಆ ತಿಂಗಳದ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು, 99,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಮುಂದಿನ ಮಂತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು 1/7/2017, ದಟ್ ಇಸ್ 99,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೋಹಿತ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್, Gulmohar account, sorry, salary account. So all these accounts, rest 8 accounts you have to prepare. Rest of the 8 accounts you have to prepare in this talk. Okay. I hope you understand this. Thank you.